Dear students, in this class, let us learn about a new module, equations, which is included in your subject numerical skills. So, what is an equation? An equation is a mathematical statement connecting two algebraic expressions using equality symbol. That is a mathematical statement that states two expressions are equal to each other. We always deal with true equations. False equations are not dealt. Now let us discuss about the type of equations. There are several types of equation. One equation is called the linear equation. In linear equation will be of the general form y is equal to mx plus b. Or for an example, we can consider y is equal to 4x plus 3. That is a linear equation. So linear equation will have the form of y is equal to mx plus b, where m will be the coefficient of the variable x. X and y are variables. Another coefficient is b. Now, another type of equation is quadratic equation. In quadratic equation, we have the square root. Square of a variable ax square plus bx plus c is equal to 0. Or for an example, 4x square plus 3x plus 1. There is only one variable. The one variable is x, but we have the power x square of the variable. A and B and C are coefficients in quadratic equation. Similarly, there is cubic equation. In cubic equations, we have the cube of the variable ax cube plus bx square plus cx plus d. A, B, C, D, etc. are called coefficients. For example, x cube is equal to 0 will be a cubic equation. We will discuss a linear equation once more. A linear equation is an equation in which one variable x is an equation. X in an equation can be written in the form ax plus b is equal to 0, where a and b are real numbers and a is not equal to 0. An example for a linear equation is 4x plus 2 is equal to 6. There are linear equations in x are first degree equations in the variable x. It can be second degree also, it can be third degree also. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഈക്വൽ സൈൻ നിർബന്ധമാണ് ഒരു ഇക്വേഷന്. പലജാതി ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിലൊന്നാണ് ഒരു വകഭേദമാണ് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ. ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്നായിരിക്കും. എയും ബിയും റിയൽ നമ്പേഴ്സും കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ. എക്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം, ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. 1 ആവാം, 2 ആവാം, 3 ആവാം. ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും എക്സിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരും. 4x plus 2 is equal to 6 എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേറെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം 3x plus 7 is equal to 0 അല്ലെങ്കിൽ 3x plus 7 is equal to 5. അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി. ഓക്കെ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും, ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Quadratic equation in x is an equation that can be written in the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. A, b and c are real numbers and a should not be equal to 0. അതായത് ഇവിടുത്തെ എയും ബിയും സി ഒക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ആണ്. അവരെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും എന്താവരുത്, 0 ആയി പോരുത്. ഈ ടേം ഒരിക്കലും 0 ആയി പോരുത്. അപ്പൊ ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും 0 ആവരുത്. അതുകൊണ്ട് എ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. എപ്പോഴും സ്ക്വയർ ടേം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ്
4y plus 8 is equal to 0. അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. എക്സാമ്പിൾസ് ഇഷ്ടം പോലെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. Now, solution of an equation. An equation contains one or more unknowns. An equation is true for some values of the unknown. The value of the unknown for which the equation is satisfied is the solution of the equation. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇക്വേഷന് ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും. എക്സ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ വേരിയബിളിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും, ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും. ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സോൾവിങ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പലജാതി മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ പലജാതി മെത്തേഡ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തത് 3x + 5 - 2x = 6x - 10 ആണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സാധാരണ നമ്മള് എക്സ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിടും. 3x + 5 - 2x = 6x - 10. അപ്പൊ 3x - 2x ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ x കിട്ടി. പിന്നെ +5 ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 6x - 10 = ഇനി നമ്മള് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ +5നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 6x ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്ത് വരും? മൈനസ് ആവും. +5നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മൈനസ് ആവും. അപ്പൊ -15 വരും. ഇനി 6xനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്ത് വരും? 6x മൈനസ് ആവും. അപ്പൊ -5x. -5x = -15 വരും അല്ലെ? -5x = -15 വരും. അപ്പൊ x എന്തായിരിക്കും? -15/-5 വരും. അതായത് x = 3. അപ്പൊ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇക്വേഷന്റെ. ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 3 എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കാരണം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഈ ഇക്വേഷന്. സോൾവിങ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സുകളുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത ഭാഗമെല്ലാം ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ മാറും. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സൈൻ മാറ്റി എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച അതേ മെത്തേഡിൽ പോണെന്ന് ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ്. സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ അൺനോൺ. ഒരു അൺനോണേ ഉള്ളൂ, അതായത് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവ് 4x = 8 ആണ്. അതായത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ x = what? 8/4 അല്ലെ? = 4നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും, അതായത് 8ന്റെ അടിയിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 കിട്ടും. അപ്പൊ x = 2. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം സൊല്യൂഷൻ ആയി. അപ്പൊ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. 2x - 5 = 3 × 4x + 5. ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 3 കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് 3നെ 2 ടേംസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3 × 4x 12x, 3 × 5 15 വരും. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് 2x - 5 ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ഉള്ളതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കുക. അപ്പൊ ഈ 12xനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അത് -12x ആവും. 2x - 12x = 15 + 5. കാരണം എന്താ? ഈ -5നെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പ്ലസ് ആയി. 15 + 5. ഇനി ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന 2x - 12x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -10x വരും. ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിക്കുന്നതാണ്, അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് വലിയ വാല്യൂയുടെ സൈൻ ആണ് ഇടേണ്ടത്. -10x വരും. ഇത് 15 + 5 = 10 വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്താ? ഇതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. -10നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വരും? -20/10 = -2. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു, -2 ആണ്. ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. സിമ്പിൾ ആണ്,
സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതാണ് വരിക. അപ്പൊ ആദ്യം സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. Find two numbers such that the sum is 20 and difference is 2. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സം ഇസ് 20. ഒരു അൺനോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വേറെ ഏതൊരു നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 20 കിട്ടും. ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 2. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലെറ്റ് എക്സ് ബി വൺ നമ്പർ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതർ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 20 എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 20 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്പർ 20 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 20 മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം എന്താ? ഡിഫറൻസ് 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 20 മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഒരു നമ്പർ, മറ്റേ നമ്പർ എക്സ് ആണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 20 മൈനസ് എക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് മൈനസ് എക്സ് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 എന്ന്. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പം നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. 20 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വരും. അപ്പൊ 20 മൈനസ് 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് വരും. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ? ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 20 വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത ടേം ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വരും? മൈനസ് 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 20. കാരണം ഇക്വേഷന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് 20 മൈനസ് 20 ആവും. അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 18. സോ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്? എക്സ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ മൈനസ് 2നെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ മൈനസ് 18 മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 9. മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി. 9 കിട്ടി. 2 18 9 പ്രാവശ്യമാണ് പോണത്. അപ്പൊ 9 കിട്ടി. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ കിട്ടി, അത് 9 ആണ്. ഇനി മറ്റേ നമ്പറും കൂടെ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റേ നമ്പർ 20 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 20 മൈനസ് 9 ചെയ്യുന്നു 11 ആണ് ആൻസർ വരിക. അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കിട്ടി. ഒരെണ്ണം 9ഉം മറ്റേ നമ്പർ 11ഉമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അടുത്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഞാൻ പറയാണ്. സോൾവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യണം ബുക്കിൽ. ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഡബിൾ ഓഫ് ദി അതർ ആൻഡ് സം ഇസ് 15. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. ലെറ്റ് എക്സ് ബി വൺ നമ്പർ, ദെൻ 2x ഇസ് ദി അതർ നമ്പർ. കാരണം ഡബിൾ ഓഫ് ദി അതർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2x ആണ് അതർ നമ്പർ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? എക്സ് പ്ലസ് 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15. കാരണം എന്താ? സം ഇസ് 15 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് നമ്പറിനെയും കൂടെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 15 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് എക്സ് പ്ലസ് 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15 എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? 3x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15. കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ 3x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 15. അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 3 താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ 15/3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5. അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ കണ്ടെത്തി 5 ആണ്. അപ്പൊ അതർ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ഇരട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു, 2x ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 into 5 equal to 10. സോ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ 5 and 10. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറിനെയും കണ്ടെത്തി, 5ഉം 10ഉം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഫൈൻഡ് എ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് 2/3 ഓഫ് ദി നമ്പർ increased 10 equals 24. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? Find a number such that 2/3 of a number increased by 10 equals 24. 2/3 of a number എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 of number. Let x be the number. X ആണ് നമ്പർ എങ്കിൽ 2/3 of x increased by 10 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Increase by 10 എന്ന് പറയുന്നത് plus 10. 2/3 of x plus 10 equals 24. Equal to 24. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തു. ഈ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കുറെ പ്രോബ്ലംസ്. 2/3 of a number increased by 10 plus 10 equal to 24. ഇക്വേഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പണി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എക്സുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കുക, നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 2/3 of x മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് 10നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ 24 മൈനസ് 10 വന്നു, ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14 വന്നു. ആൻസർ 14 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 2/3 of x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14 എന്ന് വന്നു.
ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എക്സ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്ത്, 3നെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. കാരണം 3 ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലായതുകൊണ്ട് 3 ഇപ്പുറത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ 2x is equal to 14 into 3 വരും, 42 വരും. അപ്പൊ 2x is equal to 42 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എന്താ എക്സ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? 2നെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ട് 42/2 ചെയ്യുക. അപ്പൊ 21. ഇപ്പൊ നമ്പർ കിട്ടി. ഏതാ നമ്പർ? എക്സ് is equal to 42/2 is equal to 21. ആ 21 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ എക്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ 21 ആണ്. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക, കിട്ടണ്ടോന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ്. അതിന്റെ പക്ഷെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹോംവർക്ക് ആണ്. For a certain commodity, the demand X in kilograms at a price P in rupee given by X is equal to 100 into 10 minus P. The supply Y in kilograms as the price P in rupees is given by Y equal to 75 into P minus 3. Find the market price when demand is equal to supply, that is equilibrium price. Also find the quantity which will be sold at this price. അതായത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഡിമാൻഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 100 into 10 മൈനസ് പി ആണ് ഡിമാൻഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അതുപോലെ സപ്ലൈയുടെ ഇക്വേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സപ്ലൈ വൈ ആണ്. അപ്പൊ സപ്ലൈയുടെ ഇക്വേഷൻ y is equal to 75 into p minus 3. p എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? പ്രൈസ് ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. p is the price. ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഡിമാൻഡ് is equal to സപ്ലൈ എന്ന് വരും. അതായത് ആവശ്യക്കാരന്റെ ആവശ്യത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും വിതരണം. നമുക്കൊരു പേന വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ്, അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് തുല്യമാണ് പേനയുടെ എന്താ പറയാ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ, വിതരണം. അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് is equal to സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ പേനയുടെ വില എന്തായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തണം. അത് മാത്രമല്ല എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടും കണ്ടെത്തണം. ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് വിൽ ബി സോൾഡ് അറ്റ് ദിസ് പ്രൈസ്. എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽക്കാൻ പറ്റും അതും കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് പി ആണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. വെൻ ഡിമാൻഡ് is equal to സപ്ലൈ എക്സ് is equal to പി വൈ. എക്സും വൈയും, ഈ എക്സും ഈ വൈയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എക്സ് is equal to വൈ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് 100 into 10 minus p is equal to 75 into p minus 3. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഈ മോളില് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സിന് പകരം പി ഇട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ പ്രൈസ് കിട്ടും. പ്രൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് വിൽ ബി സോൾഡ് അറ്റ് ദിസ് പ്രൈസ്. ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സപ്ലൈ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സപ്ലൈ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വൈ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. ഈ വൈയുടെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്ന് വൈ കണ്ടെത്താം. വൈ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയി. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൈസ് കണ്ടെത്താനായിരിക്കും, പി കണ്ടെത്താനായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു. വൈയും പിയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി. ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.